राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे मालक मिठ बोलड़े पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जिन्हां दी पावन हजूरी विच आप जी प्रेम विच भिज के दूरों नेड़े चल के जुड़ बैठे हो। भागां नाल ऐसा समा प्राप्त हुंदा है। आओ इस वक्त दा एक एक पल सतगुरां दे प्रेम विच भिज के सफला बनाइए। कल दे प्रकरणां विच आप जी ने सरवण कीता सी। मनसुख शाहूकार ने राजा शिवनाभ नूं उहदे कर्म कांडां दी असलीयत विखाई है। जिस पत्थर दी तू पूजा करदा है वो कदे खांदा पींदा नहीं है, ना वो सौंदा है ना वो जागदा है। जदों आप ही जड़ है राजन तैनूं उहने की दे देना, तेरा की सवारेगा। सहत प्रमाणा दे जिस वेले मनसुख शाहूकार ने राजा शिवनाभ नूं सारियां गल्लां समझाइयां भी अमृत वेले जागण दा लाभ की है, पूरा गुरु किवें पंछी का रूप बना करके मुक्ति के फल तक पहुँचा दिंदा है। धर्म तेरा भी चंगा है पर कीड़ियां दा राह है। राजा शिवनाभ इन्ना प्रभावित होया अखां चों नीर वगदा है। सच्चियां गल्लां सुन के हुण अपने अंदर दे अवगुण दिसणे शुरू हो गए। कहंदा मनसुख शाहूकार मेरा चित करदा तेरे कोल बैठा ही रवां, दिल करदा तेरियां गल्लां सुनी जावां रात ना होवे। क्योंकि मनसुख शाहूकार पूरे सतगुर दा सिख है, भरिया होया जीवन कमाया होया। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने कल सरवण कीता। आओ कुछ क समां मन बिरतियां नूं सफलियां बनाइए। आसीस बख्शो गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। छूछी जाए ऊपरे पोली क्यों मन सुख की जान हो बोली। भाई बाला जी इन्हां पावन प्रकरणां नूं बड़े प्रेम च सुना रहे आ। भाई मनसुख दीयां गल्लां ने दलीलां ने राजे शिवनाभ दे विच गहरा जख्म कर दिता दिल विच। एक एक बोल सज्जण दा हिरदे च लथ गया। पर ये गल्लां बड़ियां पोलियां सी, बड़ियां प्यारियां सी। ये गल समझा देती मनसुख शाहूकार ने गोली ते गोली है बंदे दी जेब विच रहिंदी है, डब च भी रहिंदी है। पर जद वो गोली बंदूक विच पै जिओ फिर किसी दी जात धर्म ते अपना बेगाना नहीं वेखदी। बंदूक तो बगैर चली हुई गोली किसी दे मार भी दईए सवार दी कुछ नहीं है, बिगाड़दी भी कुछ नहीं है, खाली है। मनसुख शाहूकार कहंदे आ धर्म दीयां गल्लां जे पूरा गुरु बंदूक वर्गा कोले नहीं ना आ कर्म धर्म फोके ही ने, सारे फोके फायर किसे काम नहीं ने। कहंदे जे गुरु पूरा है ना फिर यही गल्लां विच इन्ना दम आ जांदा है, एडा तत्थ आ जांदा है, अंदर जख्म कर दिंदियां ने।
ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਥੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸੁਖ ਕੀ ਸੁਭ ਬਾਣੀ, ਨੀਕੈ ਨਿਰਪਕੈ ਮਨ ਮੈਂ ਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾ। ਸੁਨ ਬਚਨ ਸੁਨ ਬਚ ਹੋਇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਅਚੰਭਾ, ਜਾਨੀ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿਤ ਅਦੰਭਾ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੂਰਾ, ਪਾਇਓ ਗਿਆਨ ਕੀਓ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਐਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ? ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਛੁਪੀ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਇਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਏਗਾ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਬਾਣੀ, ਤਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸੁਮਤੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ? ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਤਵ ਨਾਮ ਅਲਾਭੋ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਭੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ
ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਪੋਥੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂ। ਜਹ ਕੇ ਨਿਕਟ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਪਾਵਾ, ਕੋ ਅਸ ਕਲਮ ਹੈ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਮ ਤਿਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏ। ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਰਾਜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਪਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਲੈ। ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਭਾਵੁਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਆਖਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਏ। ਸੁਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ ਮਨ ਸੁਖ ਬੈਨਾ, ਕਹਿਓ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ, ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਛਮ ਛਮ ਰੋ ਪਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ, ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਜਿਆ ਅੱਜ ਮਨਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪਾਤਿਕ ਹਾਰੀ, ਅਸ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਿਓ ਉਰ ਭਾਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਉਹ ਤੇ ਡਾਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰੋ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰੋ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਓਏ ਰਾਮ,
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮੋਰਾ ਕਹੀਏ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਐਸਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰਾਜਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ, ਆਪ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗਦ ਗਦ ਬਾਣੀ ਪੁਲ ਕੇ ਅੰਗਾ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਾਵਾ ਨੀਰ ਉਮੰਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਗਿਲੇ ਹੋਣ, ਜਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਸੋ ਨਿਖੁੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੋਗੇ। ਐਡਾ ਡਾਢਾ ਏ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲੱਭੂ ਕੋਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਰਾਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮਹਿ ਧਰ ਕਰ ਧੀਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਆ, ਗਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਤਾਈਆਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਕੈਸਾ ਏ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ। ਜਦ ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਣਾ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਥੋੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੇ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਮੇਰਾ ਮੇਲਿਆ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ। ਸੈਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਕੋਈ ਜਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਹੈ ਸੱਜਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਏ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾਂ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਡਾਢਾ ਹੋਣਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 17 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭੂਪਤ ਉਪਜਾਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੇਤ ਉਮਗਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਪ ਤਿਪ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਲਈ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੜਫਦਾ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖਰਬੂਜਾ ਪੱਕਦਾ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਖੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਮਨ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਂਦਰਾਂ ਹਲੂਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ 4G ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਪ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ 5G ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਚੱਖ ਚੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜੀ? ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ ਪਾਠ ਲਈ, ਸਿਮਰਨ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਐਡੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੀ ਐ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪਾ, ਮਨ ਸੁਖ ਸੋ ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਭੂਪਾ। ਮਨ ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪਏ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਧੰਨ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਝ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਕਰਾਈ, ਕਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਬੇਚਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂ। ਆਪਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਹਉ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀ। ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਅੱਜ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਵਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ, ਮਿਲਹਿ ਉਪਾਏ ਕਰੋ ਸੋ ਤੂਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਤਨ ਦੱਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੱਗ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖੜਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਮਾਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਸੀ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਲੱਗੀ, ਐਸੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। गवनो मैं अब तुमरे संगा, तज कर देश राज सरबंगा। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਲੈ ਜਾ। ਮਨਸੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਧੋ ਪੀਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਣ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੇਖਣ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਮਨਸੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਿਲ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਚੁਭੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵਤ ਬਿਨ ਅਬ ਹੇਰੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰਸ ਦੇਤਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਰਮ ਤੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਬਨਜ ਨਿਕਟ ਹੈ ਤੁਮਰੇ ਜੇਤੋ, ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਸਦਨ ਮਮ ਤੇਤੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜੇ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ, 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਲਬ ਹੋਣੀ। ਜਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਸਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਘਰੇ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ। ਆਹ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਵੀ ਮਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਮਕਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡੋਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਵਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਤੈਥੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਖੋਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖਦੀ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਦਾਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਫੋਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੰਗਣ ਦੀ? ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮਸੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ, 1857-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਚਮਚੇ ਤੱਕ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੇ ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਐਡਾ ਵਿਵੇਕੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਮ ਨਾ ਹੋ ਪੁਨ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ, ਜਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਾ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛਿਪ ਜਾਊਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਜੀ? ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ, ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਥਰੂ ਕੇਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਛਿਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗੂ ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਭੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜੇ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਲੇ ਕਰੇ, ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਛੱਡੋ, ਰਾਜਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਗਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਭੂਪਤ ਵਡ ਭਾਗੀ,
ਪਿਖ ਮਨ ਸੁਖ ਬੋਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਮਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਏ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠਾ ਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰੋਇਆ, ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਦੇ ਮਨ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਮੇ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਔਗਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਮਨ ਸੁਖੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹਿ ਕਰੋ ਰਜਾਨਾ, ਤਜ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਨੈ ਪਿਆਨਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਸੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ? ਭਗੀਰਥ ਵਰਗੇ, ਭਰਥਰੀ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਦਮਾਵਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਛੱਡੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰੀ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਲਈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਲੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਖੜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਿਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਭੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਰਹੂਗੀ, ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਗ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਇੰਚੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਫਿਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਰੱਬ। ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਪਾ ਖੋ ਕੇ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਟਾਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਵਰਤ, ਖਾਵੋ, ਖਰਚੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਵਰਤ ਕੇ ਛਕੇਂਗਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕੇਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਗਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਓਏ ਉਦਣ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆਂ ਥੋੜੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰਾਜ ਲੈ ਹੋ ਪਾਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਰਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ MC MLA ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨਸੁਖ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਿਆ ਆ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨੋਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਇਆ ਕੱਲ ਵੀ ਰੋਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 2 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 7 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, 7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮਾੜੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾੜੇ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜਿਆ ਉਹ ਹੀ ਭਲੈ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਥੋੜਾ ਫਿਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵੰਜਲੀ ਥੋੜਾ ਵਜਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਿਰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਤੁਮ ਚਲੋ ਸੰਗ ਤੇ ਦੇਸਾ, ਬਹੁ ਦਿਨ ਮਹਿ ਦਰਸੈ ਜਗਤ ਇਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਰਾਜਾ ਜਾਊ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਪ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ। ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਛੱਡ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ? ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰੀ ਚੱਲ, ਤੇਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਡੀਕ ਕਰ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਆਪੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਚਿਤ ਵਹਿ ਮਨ ਮੈਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ ਥੋਰਨ ਦਿਨ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਗਰੰਟੀ ਤੈਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਅਗਲਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਤੇਰਾ 500 ਵੀ ਗਿਆ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ। ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰ। ਓਏ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਊ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ? ਉਹੀ ਦਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੁਧਿ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਐ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਖੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਬਖਸ਼ ਲਏ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਮੋੜਿਆ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਏਡਾ ਡੱਡ ਹੈ। ਬਸ ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਲਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਡਾ ਹਾਈ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਈਸਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਆਓ, ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ? ਵਿਰਲੇ ਥਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਆ। ਰਾਗੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਡਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਬੈਠੇ ਹੋਣ, MP ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਲੈ ਆਹੀ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, TV ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਪਾਠੀ ਪਾਠਾ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਦਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਟਰ ਰੇੜਾ ਭਜਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਰਾਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਚੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਸੁਣਾਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਏ? ਅਕਲ ਹੀ ਉਦਣ ਆਉਣੀ ਜਿੱਦਣ ਸੁਣਨ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਿਆ, ਆ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਿਆਤਾ ਜਗ ਸੁਆਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ। ਰਾਜਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਝੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਵੇ। ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ। ਉਹ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜੂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਜਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਬੜੇ ਰਸਮਈ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਰਸ ਮਾਣਾਂਗੇ।